नमस्कार जय जगन्नाथ आम चैनल को आपण मानकु बहुत बहुत स्वागत। आपण माने निश्चिंत भाबरे एही घी कुआरी रो गछ अनेक जगार देखिथिबे होई पारे एहा आपणको गृह रे मध्य लगा होइथिबो। एही गछटी प्रत्येक जगारे बहुत सहजरे ही प्राप्त होइथाए। एही गछर अनेक नाम रहिछि। ओडिया रे आमे एहाकू घी कुहारी कहिथाउ। हिंदी रे एहाकू घृत कुमारी कहा जाइथाए एवं इंग्राजी रे एहाकू आलोवेरा मध्य कहा जाइथाए। आयुर्वेद अनुसार एही गछर स्वास्थ्य पई अनेक उपकारिता रहिछि। मात्र आपण माने कोन जानती जे एही गछटीर स्वास्थ्य सहित एपरि संपर्क रहिथिबा बेले तांत्रिक विद्यारे मध्य ए गछर अनेक महत्व रहिछि। जदि आपणकर शत्रु मानकर संख्या बढ़ी जाइछि एवं शत्रु माने आपणक पई नाना समस्या सृष्टि करूछंती तेबे एही घृत कुमारी गछ द्वारा निज शत्रु मानकर विनाश करि परिबे। आपण निज शत्रु मानक ठारू निजकू रक्षा करि परिबे। जदि आपणक गृह रे आर्थिक समस्या लागी रहुछि एवं गृह को धन आसीबार सबु बाट धीरे धीरे बंद होई जाउछि तेबे मध्य आपण एही घृत कुमारी गछर व्यवहार करी आपणकू माता लक्ष्मी को प्रसन्न करि परिबे एवं माता लक्ष्मींकर कृपा हेतु आपणक पाखकू धनर सुओ छुटिबो। आपणक पई धन आसीबार विभिन्न बाट खोलिबाकू लागिबो। जदि आपणक उपरे ऋण करजर भार बढ़ी चलीछि एवं आपण सेहिथिरु मुक्ति पाई पारु नाहंती तेबे मध्य एही गछर प्रयोग करी आपण ऋण भारु मुक्ति पाई परिबे। एही गछ आपणकू बड़रू बड़ रोगरू मध्य बंचाइबार क्षमता थाए। सांग माने थरे जदि एही घृत कुमारीर एही आश्चर्यजनक गुण गुड़िक विषय जानि नेबे तेबे आपण निज गृह रे संगे संगे घृत कुमारीर गछकू रोपण करिवे एवं आपणकर प्रत्येक दिन दिनचर्या रे आपण माने एहाकू शामिल करि परिबे। जेउ घरे एही गछ रही थाए सेही घर को कदापि भी नकारात्मक शक्ति प्रवेश करि न थाए। जदि आपणक गृह रे केही गुणीगारिणी करिसंती किंबा कौनसी दुष्ट शक्तिर प्रभाव रहिछि तेबे आपण जदि निज गृह रे एही गछ को लगांती तेबे सेही शक्ति गुड़िक आपणक घर उपरे आउ कौनसी प्रभाव पकाई पारि न थांती। सांग माने एही घृत कुमारी गछरे माता लक्ष्मींकर वास होइथाए। तेणु सांग माने जदि एही वृक्ष को नहीं आपण सठिक करि नियंती तेबे आपणकू अवश्य माता लक्ष्मींकर कृपा प्राप्त हेबो। सांग माने भिडियोटी को शेष पर्यंत देखिबा पूर्वरु चैनल टी को सब्सक्राइब करी वीडियो को गोटे लाइक निहाती करि दियंतु। कमेंट बॉक्स रे जय मां लक्ष्मी निश्चय लेखंतु। तेबे सांग माने मनुष्यर जेउ शरीर रही थाए ताहा पांचटी तत्व रे निर्मित होई थाए अर्थात आपणकर शरीर रे पांचटी तत्व निहाती रही थाए पृथ्वी जल अग्नि वायु एवं आकाश। एही पांचटी तत्व प्रत्येक मनुष्य शरीर रे निहित रही थाए एवं एही पांचटी तत्व आमर शरीरर संतुलन को ठीक रखि थाए। जदि आपणक शरीर रे आपणकर भाग्य आपणकर साथ देउ नाही आपणकर दुर्भाग्य आपणकर पछरे पड़ी जाइछि आपण सेथि पई चिंताग्रस्त होई पड़िछंती तेबे आपण एहा जानि नियंतु जे एही पांचटी तत्व भितरु केउ गोटिए तत्व आपणकर बिगिड़ी जाइछि। आपणकर जेउ कुंडलिनी शक्ति रहिछि ताहा ठीक भाबरे काम करू नाही। जेउ मनुष्य कुंडलिनीर शक्ति विषय जानिछंती से जीवन रे कदापि भी पछकू बुली चाहि नाहंती। ताकू जीवन सारा सफलता एवं धन प्राप्ति होइछि। से केबे भी निज जीवन रे विफल होई नाहंती। तांकू सर्वदा भाग्यर साथ मिलिछि। तेबे सांग माने आपणक शरीर रे जेउ पांचटी तत्व रही थाए सेथिरे अनेक प्रकारर चक्र रही थाए। प्रत्येक मनुष्य शरीर रे 7टी चक्र रही थाए।
ଏବଂ ସେହି 7ଟି ଚକ୍ର ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ଚକ୍ର ହୋଇଥାଏ ମଣିପୁର ଚକ୍ର। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରରେ ଏହି ମଣିପୁର ଚକ୍ରଟି ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯାଇଥାଏ, ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ ନାନା ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ବିଶେଷତଃ ଆପଣଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା ଦେଇ ଗତି କରିବାକୁ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ମଣିପୁର ଚକ୍ର ଦୁର୍ବଳ ହେବା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅଶୁଭ ମାନାଯାଇଥାଏ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରରେ ମଣିପୁର ଚକ୍ର ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯାଏ, ତେବେ ଏହାର ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଭାବ ଆପଣଙ୍କର ହୃଦୟ ଉପରେ ପଡ଼ିଥାଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ହାର୍ଟ ଆଟାକ୍ର ଅନେକ ଆଶଙ୍କା ବଢ଼ିଯାଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଯଦି ଆପଣ ନିଜର ମଣିପୁର ଚକ୍ରକୁ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜର କୁଣ୍ଡଳିନୀ ଶକ୍ତିକୁ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ଭାବରେ ରଖିବାକୁ ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ସରଳ ଉପାୟ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଯାଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ଏହାକୁ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଶୁଣନ୍ତୁ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ମଣିଷର ଯେଉଁ ମସ୍ତିଷ୍କ ରହିଥାଏ, ତାହା ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରହିଥାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ସବୁ ସମୟରେ ମାନସିକ ଚିନ୍ତାରେ ରହିଥାନ୍ତି, ତେବେ ତା'ର ଚିନ୍ତା ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଥାଏ। ସେହିଭଳି ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ସର୍ବଦା ସକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତା ନେଇ ରହିଥାଏ, ସର୍ବଦା ଭଗବାନଙ୍କର ଆରାଧନା କରିଥାଏ, ମନ ମଧ୍ୟରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ନିଜର ସଂସାର ବୋଲି ଭାବିଥାଏ ଏବଂ ସବୁକିଛିକୁ ସକାରାତ୍ମକ ରୂପରେ ଦେଖିଥାଏ, ତେବେ ସେହି ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନରେ କଦାପି ବି ଦୁଃଖ କିମ୍ବା କ୍ଲେଶ ଆସିନଥାଏ। ତେବେ ଆଜି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଉପାୟ କହିବାକୁ ଯାଉଛି, ତାହା ଘୃତକୁମାରୀ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଅଛି। ଯେଉଁ ଉପାୟ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ନିଜର ମନସ୍କାମନାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିପାରିବେ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆପଣମାନେ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ ଯେ ଘୃତକୁମାରୀର ଯେଉଁ ଗଛ ରହିଥାଏ, ତାହା 3 ବର୍ଷ କିମ୍ବା 4 ବର୍ଷ ଅନ୍ତରରେ ଥରୁଟିଏ ଫୁଲ ଆସିଥାଏ। ଏହି ଫୁଲର ଏହା ବିଶେଷତ୍ୱ ରହିଛି ଯେ ଘୃତକୁମାରୀ ଗଛରେ ଯେତିକି ଶକ୍ତି ନଥାଏ, ତା'ଠାରୁ ଅଧିକ ଶକ୍ତି ତା'ର ଫୁଲରେ ରହିଥାଏ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ ଆପଣ ଘୃତକୁମାରୀର ଗଛ ଲଗାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଥିରେ ଫୁଲ ଫୁଟିଯାଇଛି, ତେବେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଗୃହର ଉନ୍ନତିକୁ କେହି ବି ଅଟକାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ମାତ୍ର ଆପଣଙ୍କୁ ସେହି ଫୁଲକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିବାର ଅଛି। ତେବେ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏହି ଉପାୟ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଲୋଭେରା ଫୁଲ ନେଇ ଆସିବାର ଅଛି ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ସେହି ଫୁଲକୁ ଆଣି ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ମାଳା ମଧ୍ୟ ଆଣିବାର ଅଛି। ମନ୍ତ୍ରକୁ ଆପଣଙ୍କୁ 11 ଥର ଗଡ଼ାଇବାର ଅଛି। ଏହାପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ମନ୍ତ୍ରର ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବାର ଅଛି। ମନ୍ତ୍ରଟି ହେଉଛି ଓମ୍ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀୟାୟ ନମଃ। ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଶୁଣନ୍ତୁ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ମନ୍ତ୍ରଟି ହେଉଛି ଓମ୍ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀୟାୟ ନମଃ। ମାଳଟିକୁ 11 ଥର ଗଡ଼ାଇବା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ 51 ଥର ଜପ କରିବାର ଅଛି। ଏହି ଉପାୟଟି ଆପଣଙ୍କୁ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ପ୍ରତିମା କିମ୍ବା ଫଟୋ ସାମ୍ନାରେ ଏକ ଘୃତକୁମାରୀର ବୃକ୍ଷ ରଖି କରିବାର ଅଛି ଏବଂ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାଟିକୁ ଆପଣଙ୍କୁ 7 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରିବାର ଅଛି। ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାଟିକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ହିଁ ଶେଷ କରିବାର ଅଛି। ଏହି ଫୁଲକୁ ଆପଣ ଏକ ଲାଲ କପଡ଼ାରେ ରଖି ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ତା ଉପରେ କିଛି ସିନ୍ଦୁର ଛିଞ୍ଚି ଦିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ତାକୁ ନେଇ ନିଜର ଟଙ୍କା ରଖିବା ସ୍ଥାନରେ ରଖି ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହି ଉପାୟଟିକୁ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ କେବେ ବି ଧନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ୟା ଆସିବ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କୁ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର କୃପା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ଏବଂ ଆପଣ ନିଜ ଜୀବନରେ ସର୍ବଦା ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ତେବେ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଯଦି ଆପଣମାନେ ନିଜ ମଣିପୁର ଶକ୍ତିକୁ ମଜବୁତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ସୋମବାର ଦିନ ଏକ ଆଲୋଭେରାର ଫୁଲ ନେଇ ଆସନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହାକୁ ନେଇ ଆପଣ କୌଣସି ଶିବ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ଆପଣ ଶିବଲିଙ୍ଗ ସାମ୍ନାରେ ବସି ଏକ ମାଳକୁ ନେଇ ଆପଣ ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ
कही 108 थर माଳରେ जप करंतु एवं एहापरे आपण सही फूल को नहीं आसंतु एवं गोटिए लाल कपड़ारे गुड़ाई ताकू निज गृहरे निजर कक्षरे कौनसी भी जगारे रखी दियंतु ଯେଉଁଠାରେ ତାହା ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ରହିବ। ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ, ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ମଣିପୁର ଚକ୍ର ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଯଦି ଆପଣ ଧନ ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏବଂ ଋଣ କରଜର ଭାରରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣ କୌଣସି ଏକ ଶୁଭ ଦିନ ଦେଖି, ତାହା ଯେପରି ଗୁରୁବାର ହୋଇଥିବ, ଗୁରୁବାର ଦିନ ଆପଣ ଏକ ଘୃତକୁମାରୀର ଗଛ ନେଇ ଆସନ୍ତୁ ଏବଂ ତାକୁ ନିଜ ଗୃହରେ ଲଗାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ 11 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ସେହି ଗଛ ଆଗରେ ବସି ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଜପ କରନ୍ତୁ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଧୀରେ ଧୀରେ ଋଣ କରଜର ଭାରରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇପାରିବେ। ତେବେ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏହା ଥିଲା ଘି କୁଆଁରୀକୁ ନେଇ କିଛି ସରଳ ଉପାୟ, ଯାହାକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରି ଆପଣ ନିଜ ଜୀବନର ଅନେକ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିପାରିବେ। ତେବେ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଏଇଠି ସମାପ୍ତି କରିବା। ଯଦି ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ। ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ସର୍ବେ ଭବନ୍ତୁ ସୁଖିନଃ। ଧନ୍ୟବାଦ।